Okay. Good morning to my dear students. So welcome to the lecture on industrial robotics. So last class we have discussed the necessary equations for differential transformation. Okay. So today we will solve two problems on this topic, differential transformation. Okay. So before that, let us look at the necessary equations to solve those problems. Okay. So okay, so this is the very essential equation. This equation, it represents the deformation, uh, differential transformation, delta T. So in which there are two matrices. So one is del operator matrix. Del operator. This is known as del operator matrix. Okay. So this is transformation matrix for a frame. Transformation matrix for a frame with respect to the other frame. Okay, so the elements in this del operator matrix are okay. So delta Tz. So delta Tz, delta Tx. Okay, sorry, delta theta x, delta theta y. So these are the angular displacements. These are the angular displacements, and this kind of delta x, delta y, delta z are the displacements in linear direction. Okay, so angular displacements and linear displacement. Okay, so ఈ మ్యాట్రిక్స్ డెల్ ఆపరేటర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వచ్చింది అన్నది సో లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పడం జరిగిందండి. పైన డెరివేషన్ టైప్లో మీకు అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ డెరైవ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇది ఎలా వచ్చింది అని తెలియాలంటే మళ్ళీ మీరు ఒకసారి ఆ పైన ఉన్న ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఒకసారి చదవండి. ఓకే, సో ఇకపోతే this capital T is always a transformation matrix of a frame with respect to the other frame. Okay,
So in simple notation, this is denoted as capital T multiplied with the capital T. Next, the next equation is velocity of frame. So velocity of frame. If I derive the above equation with respect to time, so the above equation shows the differential, and that means change in length, change in distance. Okay. So with respect to time, it denotes the velocity of frame. Okay. So here, this delta capital T by delta small t. So it is the velocity of frame with respect to the other frame. Okay. So in this velocity of frame, the elements included in this matrix are angular velocities and linear velocities. Angular velocities and linear velocities. Okay. So delta theta by delta t, delta theta x by delta t, delta theta y by delta t, delta theta z by delta t. So delta x by delta t, delta y by delta t. These are the velocities, angular velocities and linear velocities. Okay. So this delta t by small delta t, this is the velocity of frame. Okay. So here, in simple form, the matrix it is written as minus delta suffix z delta y. So dx, dy, dz are the limit. So this is very, very important for a velocity of frame. Okay. So next, velocity of a point. Suppose ఏదైనా ఒక frame లో ఒక point ఉన్నప్పుడు ఆ point if it is moving in that particular frame. So we want to know that velocity of the point. So this is the relation. Okay. So left side of the equal to, so x dot, y dot, z dot. So this represents the velocity of a point in x direction, y direction, z direction. Okay, so this matrix, del operator matrix, so multiplied by, so position of that point with respect to the frame, position of that point x, y, z. Okay. So these three relations are very essential to know the differential motions of a manipulator. So now let us go to solve two problems in this lecture. Okay, so there is another important relation. Okay, so this is d x superscript f by dt. So this is so velocity of point P. So velocity of x, point x with respect to frame. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు మనకి చైన్ అకార్డింగ్ టు చైన్ రూల్ మనకి డిఫరెన్షియేషన్ అన్నది ఇట్లా రాసుకుంటాం. ఓకే, వన్స్ dx with respect to m by dt. ఇప్పుడు x అనే పాయింట్ మనకి ఫ్రేమ్ m లో ఉందండి. సో ఫ్రేమ్ m లో ఉన్న దాన్ని ఆ x అనే పాయింట్ యొక్క వెలాసిటీస్ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ f మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ f మనం ఆ వెలాసిటీస్ వస్తే దాని డిఫరెన్షియేషన్ ఈక్వేషన్ ఇలా వస్తుంది. dmx by dt plus dt by dt mx, where capital T, it is the transformation of m with respect to fixed frame f. ఇది మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో క్యాపిటల్ టీని మూవింగ్ ఫ్రేమ్ యొక్క
transformation with respect to fixed frame F అవుతుంది. Okay. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ మీద మనం particularly on this equation we solve a problem. Okay. So let us go to a problem. Okay. So let us read a description of the problem. So here are the two frames. So the coordinates of frame 1. So I mean coordinates of origin of the frame 1. I mean, so frame F, fixed frame F, and fixed frame M. So fixed frame F. So its origin, fixed frame F origin is 4. Okay, moving frame. So moving from origin. So moving from origin over. Moving from origin over. Okay, the coordinates of O1, the coordinates of origin of the frame M with respect to frame F. So are 2, 1, 3. 2, 1, 3 are the coordinates of O1 with respect to F. So next to, so here frame F coordinates are X. Sorry, this is X, Y, Z. X, Y, Z are the coordinates of frame F. Coordinates of M, frame M, X1, Y1, and Z1. Okay. X1, Z1, X1, Y1, Z1 are the coordinates of frame F. So 2 and 3 coordinates of O1 with respect to F. Next to, say X1 axis with respect to Y axis and with respect to frame F along that. So X1 axis is parallel to Y axis. So Y axis are nothing, frame F యొక్క one of the axis. Okay. So next to Y1 is parallel to negative X axis. So Z1 is parallel to Z axis of frame F. Okay. So I will show you in the figure. So ఈ figure లో చూడండి ఒకసారి. Okay, frame F. So this is frame F, X, Y, Z. Okay, and this is frame M. So frame M's X1 axis is parallel to Y axis of frame F. Parallel to Y axis of frame F. So next to Y1 axis. So Y1 axis is parallel to negative X axis. This is positive X axis. So this side is negative X axis. So Y1 of M, frame M
is parallel to negative x-axis, and Z1 is parallel to z-axis, parallel to z-axis. అర్థమైందండి? సో ఈ విధంగా ఫ్రేమ్ F, ఫ్రేమ్ M ఈ విధంగా ఉన్నాయి. సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ F is O, origin of frame M is O1. So coordinates 2, 1, 2. Again. So next two. So next which identity? Next, let frame M moves with a rotational velocity. Frame M rotates, moves with a rotational velocity 0.004 radians per second about y-axis. Okay, about y-axis of frame F, మనకి frame M move అవుతుంది. Okay, so next and a translational velocity. Translational velocity 0.1 centimeter per second along the z-axis. Of frame. అది frame M యొక్క movements. Okay. ఒకటేమో about y-axis rotational velocity. ఇంకోటి along the z-axis translational velocity 0.1 centimeter per second. So next వస్తే ఏంటంటే next P be the point in frame M. So with coordinates with respect to M, the coordinates are point P of the coordinates into 1, 2, 1. So these coordinates are not with respect to F only. So with respect to M ichedi coordinates. Okay. Next P moves with a translational velocity of 0.2 centimeter per second along Z1 direction. Alage rotational velocity of 0.05 radians per second about x1 axis. అది with respect to M తో మనకి velocities అలా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏమంటాడు? So let us find the velocity of P with respect to frame F. So this is the problem. Okay. So first మనం given data ఏమి ఇచ్చాడు అన్నది let us find out. Okay. Given data అన్నది ఒకసారి రాసుకుందాం. Okay. So మనకి frame F, frame M. సో ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాయన్నది చూపించండి. అదేంటంటే సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ M కోఆర్డినేట్స్ 2, 1, 3 గా ఇచ్చాడు. అది ఒక డేటా. సో నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ M యొక్క x1 యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్ ఉంది. అలాగే ఫ్రేమ్ M యొక్క y1 యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు నెగటివ్ x యాక్సిస్ ఉంది, అంటే దిస్ సైడ్. అండ్ z1 యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు z యాక్సిస్ ఉంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫ్రేమ్ F ఫ్రేమ్ M కి ఎంత రొటేషన్ యాంగిల్ రొటేట్ అయింది, ఏ యాక్సిస్ అబౌట్ ఏ యాక్సిస్ M ఫ్రేమ్ రొటేట్ అయింది అన్నది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ Z1 యాక్సిస్ Z యాక్సిస్ ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. ఓకే అండి, ఇక్కడ ప్యారలల్ గా Z1 ప్యారలల్ గా ఉంది. x1 ఎంత రొటేట్ అయిందండి అంటే x వచ్చి y యాక్సిస్ ప్యారలల్ అయింది, అంటే 90 డిగ్రీ రొటేట్ అయింది. ఓకే, అలాగే y యాక్సిస్ వచ్చి y1 యాక్సిస్ ఎలా ఉందండి, నెగటివ్ x యాక్సిస్ ప్యారలల్ గా ఉంది. అంటే అబౌట్ z యాక్సిస్ 90 డిగ్రీ రొటేట్ అయితే 90 డిగ్రీ ఫ్రేమ్ M రొటేట్ అయింది అనుకుంటే మనకి ఈ పొజిషన్ వస్తుంది. సో ఫ్రేమ్ M rotation of frame M with
with respect to frame F about Z axis. మనకి 90 degree by an angle 90 degree. So this is the ROT about Z axis by an angle 90 degree. అదే ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి. సో రొటేషన్ ఫ్రేమ్ M రొటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ F ఎంత రొటేట్ అయింది, ఏ యాక్సిస్ రొటేట్ అయింది, అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ రొటేట్ అయ్యి 90 డిగ్రీ యాంగిల్తో రొటేట్ అయింది. ఓకే నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఫ్రేమ్ M యొక్క వెలాసిటీస్ ఇచ్చాడు. ఫ్రేమ్ M యొక్క యాంగులర్ వెలాసిటీ అబౌట్ y యాక్సిస్ 0.004 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. అలాగే ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ 0.1 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ P యొక్క వెలాసిటీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు M ఇచ్చాడు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ M ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ Z1 యాక్సిస్ 0.2 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. సో rotational velocity about x1 axis 0.05 radians per second ఇచ్చాడు. సో ఇది గివెన్ డేటా. ఇప్పుడు సో సొల్యూషన్ చూద్దామండి. సో లెట్ us go for solution. సో సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం రాస్తామండి, సో పొజిషనల్ వెక్టర్ ఈక్వేషన్ రాస్తాం. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, పాయింట్ P యొక్క వెలాసిటీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ F రావాలి. ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ మాట్లాడాలండి. సో ఏదైతే మనకి పాయింట్ P వెలాసిటీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ M ఇచ్చాడు, అవేంటండి మనకి ఇచ్చింది. సో ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ Z1, ట్రాన్స్లేషన్ రొటేషనల్ అబౌట్ x1 యాక్సిస్ ఇచ్చాడు. మరి వాట్ అబౌట్ అదర్ రొటేషనల్ వెలాసిటీస్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ వెలాసిటీస్, ఇవి అవి ఏమి ఇవ్వకపోతే అవి 0 కింద తీసుకోవాలి. అంటే సో dx1 and dy1 and dy1 of a point P with respect to M is equal to 0. అలాగే ఇంకొక రొటేషనల్ వెలాసిటీస్ ఏంటండి, డెల్టా y1 అండ్ డెల్టా z1. సో డెల్టా y1 అండ్ డెల్టా z1 are also 0. ఓకే అండి, ఇదండి. అలాగే ఫ్రేమ్ M వెలాసిటీస్ ఏమి ఇచ్చాడండి, అబౌట్ y యాక్సిస్ రొటేషనల్ ఇచ్చాడు, అలాంగ్ z యాక్సిస్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చాడు. సో రిమైనింగ్ వెలాసిటీస్ ఆర్ జీరోస్. ఏమి ఇవ్వకపోతే మనకి జీరోస్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే సో now let us look at the equation, positional vector. So position of P with respect to F is equal to, so transformation matrix FTM, transformation matrix multiplied with the position of P with respect to M, position of P with respect to M. So మనం ఈ ఈక్వేషన్ బేసిక్స్ లో నేర్చుకున్నామండి. ఓకే ఇది పొజిషనల్ ఈక్వేషన్, పాయింట్ P యొక్క పొజిషనల్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు F. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్, ఇప్పుడు మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాసుకున్నాడు అన్నది కావాలి. ఎందుకంటే లేకపోతే ఇప్పుడు ఇది నేను చెప్పకపోతే మనకి సిద్ధు వెంటనే డౌట్ అడుగుతాడు ఇది ఎలా వచ్చిందని. ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఏంటది, రొటేషనల్ మ్యాట్రిక్స్. సో రొటేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ M విత్ రెస్పెక్ట్ టు F, ఈ రొటేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ M అబౌట్ Z యాక్సిస్ మనకి రొటేట్ అయింది. అబౌట్ Z యాక్సిస్ 90 డిగ్రీ రొటేట్ అయింది. సో అబౌట్ Z యాక్సిస్ అనగానే మనకి ఈ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ లో థర్డ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ 1 ఉంటుందండి. దాని కరస్పాండింగ్ రోస్ అండ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ 0 ఉంటాయి. అంటే ఇది 0, ఇది 0, ఇది 0,
ఇది 0 ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ అదర్ ఎలిమెంట్స్, అదర్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? కాస్ థీటా అంటే ఇక్కడ థీటా అన్నది ఏంటి? 90 డిగ్రీ. ఓకే, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీ. కాస్ 90 0, కాస్ 90 0 కాబట్టి సో ఇది 0 అవుతుంది, ఇది 0 అవుతుంది. అదర్ టూ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో 0. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నాన్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అవేంటండి? మైనస్ సైన్ థీటా, సైన్ థీటా. సో మైనస్ సైన్ 90 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో -1 1. సో ఈ విధంగా మనకి రొటేషన్ ఆఫ్ m విత్ రెస్పెక్ట్ టు f అనేది ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో పొజిషన్. ఈ ఫోర్త్ కాలం ఎలిమెంట్స్ ఏమని చెప్పుకున్నామండి? వాట్ ఆర్ ద ఫోర్త్ కాలం ఎలిమెంట్స్? ఓకే, సో పొజిషన్ ఆఫ్ పాయింట్ P. Okay, position of point P. Sorry. So this is position of origin of the frame. Position of origin of the frame. So R213. So 213 అన్నది మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం. ఫోర్త్ కాలంలో ఆ కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. Okay, multiply this is position of P with respect to M. సో ఇదేంటి ఈ ఈక్వేషన్ ఐడియా వస్తే ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం t. అదేంటి అన్నది కింద చూడండి. ఓకే, so with respect to time, differentiate fp equal to t dmp by dt plus dt by dt mp. సో ఇదండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి క్యాల్కులేట్ చేయవలసిన పార్ట్ ఏంటంటే ఇది ఆల్రెడీ రాసేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ టీ. సో క్యాపిటల్ టీ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్. ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఓకే, సో పొజిషన్ వెక్టర్ P with respect to M, అది కూడా మనకి ఇట్ ఈస్ నోన్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. సో ఏంటి? 1 2 1 అనేది మనకి కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్. మనకి తెలియవలసినవి ఏంటంటే సో dmp by dt అండ్ dt by dt, ఇవి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో ఫైనల్లీ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ P with respect to M. ఇది మనకు వస్తుంది ఫైనల్ గా, ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఈ రెండు ఏంటనేది చూద్దాం. Okay, so this differentiation, so dmp by dt, what is this called? Velocity of point P. Velocity of point P with respect to frame M. So with respect to frame M. So మనకి పైన ఈక్వేషన్ ఇచ్చామండి. ఓకే, మనకి ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఒకసారి ఈక్వేషన్ చూద్దాము. ఇక్కడే ఉంది. So this is velocity of a frame. So this is velocity of point P. So point. So ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది డెల్ ఆపరేటర్ అండి. సో ఈ డెల్ ఆపరేటర్లో సో డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 0 ఉంటాయండి. డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 0 ఉంటాయి. సో నాన్ డయాగ్నల్ మైనస్ డెల్టా జెడ్, ఇక్కడేమో డెల్టా జెడ్ ఉంటుంది. సో డెల్టా వై మైనస్ డెల్టా వై ఉంటుంది, మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్. ఓకే, సో ఇదండి ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన గివెన్ డేటా ఏంటి? సో గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎమ్ మనకి వెలాసిటీస్ ఏమి ఇచ్చాడు? అబౌట్ ఎక్స్ రోటేషనల్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. అలాంగ్ ద Z1 యాక్సిస్ ట్రాన్స్లేషన్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో మిగతా జీరోస్ పెట్టుకోండి. సో మనకి డెల్టా x1 ఇచ్చాడు. సో
సో డెల్టా x1, సో dz1 ఇచ్చాడు. Okay, so minus delta x1. So this is delta x1. So this is dz1. So remaining elements are zeros. Okay. So multiplied with the xyz1 into the position of p with respect to m. Okay. అదేంటన్నా నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ ఇదేంటండి, dt by dt. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ అండి. dt by dt అంటే ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్రేమ్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ కూడా మనకి డెల్ ఆపరేటర్ ఏంటి, సో డెల్ ఆపరేటర్ ఏంటి మైనస్ డెల్టా జెడ్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్, ఇది డెల్టా వై. మనకి ఫ్రేమ్ ఎం రొటేషన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అబౌట్ వై యాక్సిస్ ఇచ్చాడు అండ్ లీనియర్ వెలాసిటీ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇచ్చాడు. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ సో డెల్టా వై సో 0.004, ఇక్కడ మైనస్ డెల్టా వై మైనస్ 0.004. సో ఇక్కడ dz, సో dz 0.1 మల్టిప్లైడ్ t మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం పైన ఈక్వేషన్ అబోవ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. So therefore, the velocity of point P at 1 to 1 అంటే with respect to frame M, ఈ పొజిషన్ పాయింట్ P ఇచ్చేది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు F అనేది ఇప్పుడు వెలాసిటీస్ వస్తాయి. సో that is equal to after substituting the above matrices in the equation. Okay. So what is this? This is transformation matrix, and this is del operator, and this is position of P with respect to M. Alage plus, so this is del operator, this is transformation matrix, and this is position of point P with respect to M. So ఈ matrix లన్నీ multiply చేసి addition చేస్తే మనకు వచ్చేది వెలాసిటీ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు F అనేది మనకి ఒక కాలం మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ మీరు ఇంటికాడ సాల్వ్ చేసుకోండి. ఓకే, నేను సాల్వ్ చేయలేదు, ట్రై చేయండి. ఓకే, సో లెట్ us go to the next problem. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, మీరు ఒక దాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. But it includes differential equations. But that problem will be involved in differential equations, solvation of differential equations. Okay, so second problem ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఒక 3 vertices తో ఒక ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్, అంటే ఒక ట్రయాంగులర్ ప్లేట్ అని అనుకోండి, లేకపోతే ఒక ట్రయాంగిల్ గా ఏజింగ్ చేసుకుంది. ఆ ట్రయాంగిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ XY, ఓకే, ఒక ఫిక్స్డ్ ఫ్రేమ్ XYZ ఫిక్స్డ్ ఫ్రేమ్ అనుకుంటే, ఆ ఫిక్స్డ్ ఫ్రేమ్ లో మనకి ఏబిసి అనే పాయింట్స్ తో ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయిందండి. ఓకే, ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది. ఓకే, ఆ ట్రయాంగిల్ దాని పొజిషన్ ఇనిషియల్ గా XY ప్లేన్ మీద ఉంది అని అనుకుంటాం. సో ఇది ప్రాబ్లం. సో ఏంటంటే the 3 vertices of a triangle ABC rotated about the y-axis. ఇక్కడ about y-axis అన్నది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, అంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో మనం రొటేట్ చేస్తాం.
with the angular velocity 0.03 radians per second. Okay, and delta y. So delta y is equal to 0.03 radian. Next, find the coordinates of the vertices as functions of t. As functions of t. In the functions of t అనేది మనం ఆ vertices యొక్క coordinates find out చేయాలి. Assume that at time t is equal to 0, so the vertices are at a 210, b 110, and c 120. So ఈ పొజిషన్స్ దగ్గర ఉంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ 3 vertices లో z కోఆర్డినేట్స్ 0 0 0. అంటే 0 0 ఉందంటే ఆ 3 vertices పాయింట్స్ ABC పాయింట్స్ xy ప్లేన్ మీద ఉన్నాయని దాని అర్థం. సో xy ప్లేన్ లో దాని కోఆర్డినేట్స్ 210 110 120 అన్నది ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్రేమ్ ని మనం అబౌట్ y యాక్సిస్ రొటేషన్ చేసాము, ఈ 3 vertices పాయింట్స్ కూడా సమ్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సమ్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి. సో ఆ వెలాసిటీస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే ఆ వెలాసిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ vertices పాయింట్స్ యొక్క ఆ వెలాసిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ వెలాసిటీస్ in terms of time, in terms of find ఒక ఫంక్షన్స్ ని మనం జనరేట్ చేయాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ let us consider the point A. సో పాయింట్ A యొక్క వెలాసిటీస్ మనం చూద్దాం. ఓకే, సిమిలర్ గా మనం B పాయింట్ C పాయింట్ వెలాసిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో పాయింట్ A యొక్క వెలాసిటీస్ ఎట్లా తీసుకుందాం అన్నది చూద్దాం. ఓకే, ఈ జాగ్రత్తగా మీరు స్టడీ చేయాలండి. చాలా అర్థం కాకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడా మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ ఈక్వేషన్ ఏంటండి? సో లెఫ్ట్ సైడ్ x డాట్ y డాట్ z డాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో డెల్ ఆపరేటర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫ్రేమ్. ఓకే, సో మనకి ఇది ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ పాయింట్ ఏ అబౌట్ y యాక్సిస్, మనకి పాయింట్ ఏ యొక్క అబౌట్ y యాక్సిస్ మనకి రొటేషనల్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడండి 0.03 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. కాబట్టి ఇక్కడ డెల్టా వై ఇది ఇక్కడ ఉంటుందండి, మైనస్ డెల్టా వై ఇక్కడ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని 0 ఉంటాయి. ఓకే, XY. సో దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ 2 మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే సో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు x డాట్ ఎంత వస్తుంది? x డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.03 z. అంటే ఇది ఫస్ట్ రో, ఈ ఫస్ట్ రోతో ఈ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది x డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.03 z. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ y డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండి. మొత్తం ఈ రో అంతా 0 ఉంది, మనకు y డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. z డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 0.03 x. ఓకే అండి, ఇప్పుడు సో అప్లయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఎట్ ఎక్స్ ఏ. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ పాయింట్ ఏకి, వెటెక్స్ పాయింట్ ఏకి మనం అప్లై చేద్దాం. సో వెటెక్స్ పాయింట్ ఏకి అప్లై చేసినప్పుడు సో x1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే మనకి x1 సెకండ్ ఫ్రేమ్, x1 y1 z1 ఆర్ ద సెకండ్ ఫ్రేమ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అయితే, సో x1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఇక్కడ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇన్ జనరల్ మనం మాట్లాడాం. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏకి మనం అప్లై చేస్తే ఓకే,
పాయింట్ ఏకి అప్లై చేస్తే x1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.03 z1, y1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, z1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 0.03 ఏంటండి మైనస్ 0.03 x1 ఓకే మైనస్ 0.03 x1 మిస్ అయింది x1 ఓకే మైనస్ 0.03 x1. ఇప్పుడు ఇనీషియల్ కండిషన్ ఏంటి at time t is equal to 0 at time t is equal to 0 point a ఎక్కడ ఉందండి at time t is equal to 0 point a ఫ్రేమ్ f యొక్క అంటే ఫిక్స్డ్ ఫ్రేమ్ xy ప్లేన్ లో ఉంది అంటే x1 at time t is equal to 0 2 అండి at time t is equal to 0 2 y1 at time t is equal to 0 1 z1 at time t is equal to 0 ఇదే ఇనిషియల్ కండిషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే మనకి వెలాసిటీస్ వచ్చినాయి x1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.03 z1 y1 డాట్ z1 డాట్. ఇప్పుడు ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మళ్ళీ నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాను. సో డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది x1 డబుల్ డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.03 z1 డాట్ ఓకే వేర్ z1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏముందండి సో z1 డాట్ ఈజ్ మైనస్ 0.03 x1 డాట్ సారీ మైనస్ 0.03 x1. సో అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మైనస్ 0.03 హోల్ స్క్వేర్ x1 ఓకే మైనస్ 0.03 హోల్ స్క్వేర్ x1. ఇది ఇక్కడ వరకు x1 డబుల్ డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మైనస్ 0.03 హోల్ స్క్వేర్ x1. సో ఇది ఒక ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ అదర్స్ ఆర్ ఫార్మ్. ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాం ఓకే తర్వాత ఓకే సో డి స్క్వేర్ x1 బై dt స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 0.03 హోల్ స్క్వేర్ x1 ఆఫ్ t ఓకే ఇక్కడ x1 ఆఫ్ t ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి మీరు చూసినప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఇది ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మనకి వచ్చే డి స్క్వేర్ x1 బై dt స్క్వేర్ ప్లస్ 0.03 హోల్ స్క్వేర్ x1 ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ హోమోజీనియస్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటండి సో x1 ఆఫ్ t అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ x1 ఆఫ్ పాయింట్ ఏ విత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం t అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ లో మనం చూసినప్పుడు చూడండి ఒకసారి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం అనేది ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ మనం ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఇస్తే సో ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 0.03 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఆర్ వేర్ ఆర్ ఈజ్ ద డిఫరెన్షియల్ d by dt. So d by dt is the r. Okay. So r square plus 0.03 whole square is equal to. So this is characteristic equation. Characteristic equation ఈ విధంగా రాస్తాము. So therefore r square is equal to minus 0.03 whole square. Okay. So therefore r is equal to so plus or minus I 0.03. So the roots of r ఇక్కడ ఏమవుతుందండి కాంప్లెక్స్ రూట్స్. The roots are complex roots. Okay, plus or minus I 0.03.
సో ఇలా కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుందంటే, సో ద జనరల్ సొల్యూషన్, so x1 of t, so this is the general solution, x1 of t is equal to c1 e power I 0.03 t plus c2 e power minus 0.03 t. So this is a general solution. Okay, ఈ జనరల్ సొల్యూషన్ లో ఇనిషియల్ కండిషన్ ఏంటి? అట్ టైం t is equal to 0 మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే అడు x1 at the time t is equal to 0, x1 of 0 is equal to మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ అంటే 2n. ఇది ఇనిషియల్ కండిషన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ టైం t is equal to 0 తీసుకుంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటంటే c1 plus c2 is equal to 2n. ఎందుకంటే సో t is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే e power 0 1 అండి. అలాగే ఇక్కడ కూడా e power 0 1. సో c1 plus c2 is equal to x1 of 0 ఏంటంటే 2. అంటే ఒక c1 plus c2 is equal to 2n. సో ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అనుకోండి. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? సో డిఫరెన్షియల్ ఈ x1 of t ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు సో మనకి ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా వస్తుంది. సో x1 dot of t is equal to, so 0.03 multiplied c1 plus c2 sin 0.03 t. ఓకే, అలాగే ప్లస్ i c1 minus c2 cos 0.03 t. ఇక్కడ e power I 0.03 t ని మనం సైన్ కాస్ ను కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకున్నా మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ ని నేను డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మళ్ళీ చేసాను. అప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు at time t is equal to 0, okay, at time t is equal to 0, x1 dot of t ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. ఓకే, సో 0 అయినప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? sin 0 0, cos 0 1, సో I multiply c1 minus c2 equal to 0. సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఈక్వేషన్ c1 is equal to c2 అవుతుంది. ఓకే, c1 is equal to c2 అంటే c1 is equal to 1, c2 is equal to 1. సో therefore మనకి ఏమొస్తుంది? x1 of t x1 of t is equal to e power rt వస్తుంది. e power rt. సో ఇది ఒక్క ఇక్కడ మీరు ఈ ప్రాబ్లం కాంప్లికేషన్ కూడా అర్థం చేసుకోండి కదా. నేను ఇక్కడ టోటల్గా ఈ ప్రాబ్లంలో చేసింది ఏంటంటే
పాయింట్ ఏ యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ పాయింట్ ఏ యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం టీ లో మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో x1 ఆఫ్ t is equal to ఇక్కడ c1 c2 is equal to 1 వచ్చింది. సో c1 c2 is equal to 1 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ e పవర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.003 సారీ 0.03 TN. సో 0.0 ఇది మనకు వచ్చిన సొల్యూషన్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ సొల్యూషన్. పాయింట్ ఏకు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ సొల్యూషన్. అలాగే ఆ పాయింట్ ఏకు వై కోఆర్డినేట్ చేయాలి, జెడ్ కోఆర్డినేట్ చేయాలి. అలాగే పాయింట్ బి, పాయింట్ సి, అలా మేము ప్రతి దానికి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకోవడం. సో ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం అంటే దీన్నే ఒక కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగచ్చు సింపుల్ ప్రాబ్లం కింద. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్. ఏదైనా ఒక పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ దాని యొక్క వెలాసిటీస్ చూడాలంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టైం మనం ఈ విధంగా ఈ ప్రొసీజర్ కింద చేయాలి. ఒకసారి మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లంని ఏం చేసాం అనేది ఒకసారి చెప్తాం. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు, అది ఒక ఫ్రేమ్లో ఉంది. అది ఆ ఫ్రేమ్ రొటేట్ చేసినప్పుడు సమ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ రొటేట్ చేసినప్పుడు సో అలాంగ్ దట్ ప్లేన్ మనకి ఈ పాయింట్ కూడా సో డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. సో డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు దాని యొక్క పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఎలా చేంజ్ అయింది అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అన్నది ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో ప్రాబ్లం అయింది. సో దానికి ఫస్ట్ పొజిషన్ సో వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. సో దానికి జనరల్ ఈక్వేషన్లో వచ్చిన తర్వాత సో ఈ విధంగా సో ఇనీషియల్ కండిషన్లో టైం t = 0 దగ్గర దాని పొజిషన్ ఏంటనేది ఇలా తీసుకుంటాం. x1 ఆఫ్ 0 = 2. సో దాని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో నేర్చుకున్నారు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఆ ప్రొసీజర్స్ ప్రకారం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఆ x1 ఆఫ్ t అన్నది మనకు సాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఇలా యాజిటీస్గా ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. బట్ సింపుల్ ప్రాబ్లం, బట్ ప్రొసీజర్ అన్నది మీకు తెలియాలి. సో అందుకోసం ఈ ప్రాబ్లం చెప్పడం జరిగింది. So do you have any problems? Sorry, do you have any doubts? Please ask. Okay, next class lo ఇదే డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీద నెక్స్ట్ టాపిక్స్ మాట్లాడదాం. సో మ్యానిపులేటెడ్ జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Here I stop the lecture.